ওকে, সো লাস্ট ক্লাসে আমরা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি পড়েছিলাম, যেখান থেকে আমরা এর ইম্পর্টেন্স এবং বিভিন্ন টাইপস অফ মেজার্স, স্পেশালি মিন, দেন হচ্ছে মিডিয়ান, মোড, ওয়েটেড মিন অ্যান্ড জিওমেট্রিক মিন, এগুলো পড়েছিলাম। ঠিক আছে, রডারের জন্য। সিমিলারলি আমরা রডারের জন্য ডিসপারশনের মেজার রেঞ্জ, মিন ডেভিয়েশন, ভেরিয়েন্স আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অ্যান্ড কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন পড়েছিলাম। ঠিক আছে, আশা করি সবাই ভিডিও দেখেছেন। না দেখলে অবশ্যই দেখবেন, পরীক্ষায় কিন্তু সবই আসবে। এখন আমরা যাচ্ছি আজকে গ্রুপ ডেটার জন্য মিন, মিডিয়ান, মোড এবং ভেরিয়েন্স স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করব। ঠিক আছে, তো প্রথমে আমরা যাচ্ছি, this is the formula for finding mean, median, mode from group data set. Okay, so mean, median and mode. So mean equal to x bar summation fx by n, and median equal to l plus n by 2 minus fc into I by small f, and mode formula is that mo equal to l plus del 1 divided by del 1 plus del 2 into I. Okay, so this is the formula for mean, median and mode. So suppose we have given this data set. Okay, for example, hereby a given frequency distribution of selling prices of cars with number of cars sold of a well-known company. For example, selling price in $1,000. So 15 to $18, 18 to 21, and 20 to 24. Okay, this is the class interval. Then given frequency like this: 8, 23, 17, 18, 8, 4, and 20. So total frequency is given here 80. 80. So 80 means here n. N means total frequency. So according to our formula mean, so this is the formula mean, summation fx divided by n. ঠিক আছে? So for a into x, so we know x means what? So for this table, frequency has given, this column is given. Then now we need next column, this is x, and this is called mid values. So can you remember how to find mid values? কারো কি মনে আছে মিড ভ্যালু আমরা কিভাবে পাই? যদি কেউ পড়াশোনা করে থাকেন। 15 + 18/2। হ্যাঁ, আপার লিমিট প্লাস লোয়ার লিমিট ডিভাইডেড বাই 2। ওকে, সো আমরা তারপর এখানে আমাদের প্রবলেম করি। সো আমাদের মিড ভ্যালু ইকুয়াল টু আপার লিমিট প্লাস lower limit divided by 2. So this is our formula for mid values. So if you put the values of upper limit 18 for the first class and lower limit 15, and after adding, then divided by 2, we will get 16.5. So similarly, 21 plus 18 divided by 2, this is equal to 19.5. Okay, so in this way, we have to find the mid values. Then the next column is fx. So f into x. Okay, so for the first value I have given here 8 into 16.5, and this is equal to 132. Then 23 into 19.5, this is equal to 448.5. And 17 into
22.5. This is equal to 382.5. Then 18 into 25.5. This is 459. And similarly, 8 into this, 228, 4 into this, 126, and 2 into this is equal to 69. Then now we have to add all the values. Okay, and this is the value of summation fx. This is 18.45. So 1845. So we got our summation fx. So now we have to put the values on the formula. Okay. তো যদি এখন আমরা ফর্মুলায় বসাই তাহলে আমরা পেয়ে যাব আমাদের মিন। So mean is this x bar equal to summation fx divided by n. So here summation fx equal to 1845 and n equal to 80. So now we have to put the values on the formula. This is the formula. This is the values and this is the required mean. So since the unit was $1,000, so you can write as a unit 1,000. $1,000. So this is mean for group data set. So দেখেন কারো কোনো প্রবলেম আছে বুঝতে? না স্যার। Okay. So then we go for median. So according to our formula, so median equal to this, median equal to L plus n by 2 minus fc divided by f and into I. So for median, at first we have to find out the value of n by 2. So here n by 2 equal to 80 by 2 equal to 40. Okay. So now we have to find n by 2 or means 40 in the cumulative frequency column. Here is the FC. FC মানে cumulative frequency আমরা শিখেছিলাম কিন্তু। So যাই হোক আমাদের প্রথমে এই জন্য এই cumulative frequency কলামটা তৈরি করতে হবে। তো আশা করি মনে আছে কিভাবে আমরা cumulative frequency কলাম তৈরি করেছিলাম, মনে আছে ম্যাডাম? না স্যার, আমি গত ক্লাসে ভিডিওটা দেখি নাই। আচ্ছা, এটা আমরা গত ক্লাসে করাই না, এটা তার আগের ক্লাসে করেছিলাম আমরা। ওকে, যাই হোক পরে আমরা দেখি। সো ফ্রিকোয়েন্সি যা আছে প্রথম ক্লাসে সেটা তাই হবে। ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট ক্লাস ফ্রিকোয়েন্সি 8, so this is 8, then 8 plus second class frequency 23, so 8 plus 23, this is equal to 31, then 31 plus 17, this is equal to 48, 48 plus 18, this is equal to 66, then 66 plus 8, 74, 74 plus 4, 78, 78 plus 2, this is equal to 80. Okay, so বুঝা গেল how to find cumulative frequency? জি স্যার। Okay, so এখন আমাদের n by 2 খুঁজতে হবে। So for n by 2 was 40. Okay. So এখন খুঁজতে হবে এই কলামের মধ্যে 40 কোথায় আছে। So 8 এর মধ্যে কি 40 আছে? না স্যার, 3 নম্বরে আছে। হ্যাঁ, 31 এর মধ্যেও নাই। So 40 is in 48. That means here 32 থেকে 48 পর্যন্ত যত ভ্যালু আছে সবগুলাই 48 এর মধ্যে আছে। That's why we call this class as a median class. Okay. So this class is called median class.
So 21 to 24 is the median class, 17 is the frequency of the median class. Okay. So এই ভ্যালুগুলাই এখন আমরা মিডিয়ানের ফর্মুলায় বসাবো। তো আমি এটা একটু ছোট করি, পুরোটা দেখা যায় কিনা। এরকম করলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? আটটু জুম করেন। আমি আসলে দুইটা জিনিস একটা দেখাতে যাচ্ছিলাম এই জন্য। এখানে যেখানে আমি লিখে দিয়েছি মনে হয়, দেখেন, সিন্স 40 is in the cumulative frequency 48, so our median class is 21 to 24, যেটা আমি এখানে দেখালাম। ওকে, so this column, আচ্ছা what, হ্যাঁ, this column is, sorry, this row is the median class. Okay, so this is 21 24, frequency 17, সেটাই এখানে লেখা আছে। So our median class is 21 to 24. So here L means lower limit of the median class. So 21 to 24. So lower limit is 21 and upper limit is 24. But we need lower limit. So here L equal to 21. So this is the lower limit of the median class. Then frequency. Frequency F is 17. Okay. This is the 17 on the frequency column. Then class interval. Class interval I means upper limit minus lower limit. This is class interval. So 24 minus 21, this is equal to 3. Okay, but you have to keep in mind FC is different. Okay, exceptional. এটা একটু মনে রাখতে হবে যে কিভাবে আমরা 31 পেলাম। সো আমরা যদি এখন মিডিয়ান ক্লাসে যাই, তো দেখেন আমাদের মিডিয়ান ক্লাস ছিল 21 to 24। যদি আমরা এটাকে চিন্তা করি তাহলে নর্মালি কিন্তু আমাদের কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি আসার কথা 48, কিন্তু সেটা আমরা নিচ্ছি না। এটা শুধু মনে রাখতে হবে যখন আমরা মিডিয়ান বের করব তখন আমাদের এফসি নিতে হবে মিডিয়ান ক্লাসের আগের ক্লাসের কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। আগের ক্লাসেরটা কত এখানে 31, সো আমাদের এই 31 ভ্যালুটা নিতে হবে, নট 48। ঠিক আছে, এটা মনে রাখতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, না কিছু বলেন। জি স্যার, বোঝা গেছে। ওকে, এখন এই মানগুলো আমরা এখানে যদি বসাই ফর্মুলায় তাহলে আমরা মিডিয়ান পেয়ে যাবো। সেল ইকুয়াল টু 21, n by 2 equal to 40, fc equal to 31, and I equal to 3, and small f equal to 17. So যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি then we will get 22.588। ইউনিট আবার লিখবেন যে $1000, যেহেতু আমাদের এখানে ইউনিট $1000 দেয়া আছে। তাহলে দিস ইজ মিডিয়ান। বোঝা গেল মিডিয়ান আমরা কিভাবে পাবো। আপনাকে তো রেসপন্স করবেন, জি যদি স্যার। বুঝেন তাহলে জি বলবেন স্যার। বুঝছি, না বললে বুঝেন বুঝি নাই। আমরা আরো একবার বলার চেষ্টা করব। যদিও মাত্র স্টুডেন্ট আসছেন 13 জন, না স্যার আমি তো সবাই 2 জন। ডিউটিতে থাকে তো, যার কারণে কেউ রেসপন্স করতে পারে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, সবাই চাকরি করলে তো সিটি ইউনিভার্সিটির জন্যই ভালো, তাদের সব স্টুডেন্ট চাকরিই করে। দ্যাটস গুড। ওকে, দেন উই গো ফর মোড। ঠিক আছে, সো মোডের ফর্মুলা লাইক দিস, MO ইকুয়াল টু L প্লাস del 1 by del 1 plus del 2 into I. So for mode, at first we have to check the highest frequency. So for mode, we have to see the highest frequency. And highest frequency কোথায় এটা সেটা আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে। তো ফ্রিকোয়েন্সি কলামে গিয়ে আমাদের দেখতে হবে যে হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কত।
তো বলেন দেখে হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কত ফর দিস ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন? স্যার 18, ওই সরি 23। হ্যাঁ, সো 18 না, 23। সো দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি। তো যে ক্লাসের হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি সেই ক্লাসটাকে আমরা বলবো মোডাল ক্লাস। সো দিস ক্লাস উইল বি আওয়ার মোডাল ক্লাস। সো এই ক্লাস থেকে আমরা নর্মালি আমাদের যে ভ্যালুগুলো দরকার সেগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, তো এখন যদি আমরা নিচে যাই আমাদের ফর্মুলায়, সো মোট MO ইকুয়াল টু এল প্লাস ডেল ওয়ান ডিভাইডেড বাই del 1 plus del 2 into I. So for mode, we have to see the highest frequency. Since highest frequency 23 is in the class 18 to 21, so the modal class is 18 to 21. So here L is the lower limit of the modal class, and this is 18. Then I means class interval, upper limit minus lower limit. So 21 minus 8, 18. So this is 3. So what is del 1 and what is del 2? ওকে, তো সেটা এখন আমরা দেখি। সো del 1 হচ্ছে মোডাল ক্লাস ফ্রিকোয়েন্সি মাইনাস প্রিভিয়াস ক্লাস ফ্রিকোয়েন্সি, দিস ইজ del 1। ওকে, আর del 2 হচ্ছে মোডাল ক্লাস ফ্রিকোয়েন্সি মাইনাস নেক্সট ক্লাস ফ্রিকোয়েন্সি, নেক্সট মিন্স পরেরটা, সো মাইনাস 17। তো দিস ইজ ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ, del 2। তাহলে আমরা যদি 23 থেকে 8 বিয়োগ করি, this is will be 15, and 23 থেকে যদি 17 বিয়োগ করি, this is will be 6. So this one del 1 and del 2 বুঝা গেল। del 1 এবং del 2 আমরা কিভাবে পাবো? জি স্যার। হ্যাঁ, মোডাল ক্লাস ফ্রিকোয়েন্সি থেকে আগেরটা বিয়োগ করলে del 1 আর পরেরটা বিয়োগ করলে del 2। জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, সো এই ভ্যালু গুলা যদি এখন আমরা ফর্মুলায় বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের মোডের মান পেয়ে যাবে। তো সেটাই আমরা এখানে করেছি। del 1 equal to 23 minus 8, this is 15, and del 2 equal to 23 minus 17 is equal to 6. So this is our formula. Mode MO equal to L plus del 1 by del 1 plus del 2 into I. This is equal to 18 plus 15, 15 plus 6 into 3. Then after calculation, we will get 20.143, and this is in the $1,000. Okay, so unit হলো $1,000, তো সেটা আমরা $1,000 লিখে দিব। তাহলে বুঝা গেল মিন মিডিয়ান মোড কিভাবে পাবো আমরা গ্রুপ ডাটা থেকে। জি স্যার। ওকে, তো এখন আমরা যাচ্ছি ভেরিয়েন্স, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এন্ড কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন। ওকে, সো এই ডাটা থেকেই আমরা বের করতেছি, সেম ডাটাই নিচ্ছি। তো আগে আমাদের এখানে এই দুইটা কলাম নরমালি দেয়া থাকবে, সো আমরা মিড ভ্যালু একটাকে বের করলাম, আমরা মিনের জন্য এই পলিটিক্স করেছিলাম। হ্যাঁ, যদি আপনাদের একই ডাটা থেকেই সবই চাওয়া হয় তাহলে আপনি আর একটা কলাম বাড়াই করে দিবেন, কারণ ওখানে কিন্তু আমাদের কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কলামটা ছিল, রাইট? এখানে এটা বেশি ছিল, লাগলে আমরা এক টেবিলের মধ্যে আরো কলাম বাড়িয়ে বাড়িয়ে যতগুলা কলাম লাগবে সবগুলা যোগ করে করে আমরা আমাদের যা যা লাগবে সেগুলা বের করব। সো মিন এখানে আমাদের দরকার, আমাদের ভেরিয়েন্সের ফর্মুলা দিস স্মল এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু সামেশন এফ এক্স স্কোয়ার, সরি, হ্যাঁ, এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন মাইনাস ওয়ান, এবং সেটাকে ভাঙালে আমাদের এই ফর্মুলাটা আসে সামেশন এফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এন এক্স বার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস ওয়ান। তো আগে আমাদের এখানে কিন্তু এক্স বার দরকার,
যেহেতু ভ্যারিয়েন্সের ফর্মুলায় মিন দরকার, তো মিন কিন্তু আমরা একটু আগেই বের করলাম, সেই মানটা সেম। সো কিভাবে বের করে সেটা আমরা দেখলাম। তারপরে এখানে দরকার হচ্ছে কি, আচ্ছা ফর্মুলাটা আমরা একটু বড় করি, দেখা যাচ্ছে আশা করি। তো এখানে হচ্ছে কি এ এক্স স্কোয়ার, সো এ এবং এক্স এক্স এর স্কোয়ার করে তারপরে আমরা এই ভ্যালুটা পাবো। তো সেজন্য আমরা পরে আরেকটা কলাম তৈরি করেছি, সেটা হলো a into x স্কোয়ার। ওকে, সো দিস ইজ দ্য কলাম a into x স্কোয়ার। সো এখানে আমাদের 8 কে 16.5 দিয়ে সরি স্কোয়ার করে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। অনেকেই কিন্তু ভুল করে a x স্কোয়ার এটার উপর স্কোয়ার করে দেয়, করে দিয়ে মান লেখে, সেটা কিন্তু হবে না, ঠিক আছে? দিস ইজ নট রাইট। উই হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই 8 ইন্টু 16.5 স্কোয়ার, শুধুমাত্র এক্স এর উপর স্কোয়ার, নট এফ এর উপরে। তো এটা যদি আমরা এখানে যোগ বিয়োগ গুণ করি, যেমন 8 into 16.5, this is equal to the first value 2178. Similarly 23 into 19.5 square, this is equal to 8745.75. So similarly, if we multiply and square every values, then we will get these values, and after adding we will get summation f x square, and this is equal to 44082. So this is summation f x square. So এখন যদি আমরা এই ফর্মুলায় মানগুলা বসাই দেই, ওকে, so f x square is equal to 44082, n equal to 80, and x bar equal to 23.06 square, then divided by n minus 1, that means 80 minus 1, 79. So after calculation we got 19.505. যেহেতু এখানে 1000 ডলারে আছে, তো এখানে আমরা $1000ই লিখবো, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ভেরিয়েন্সের ইউনিটটা স্কোয়ারে হয়। ওকে, যেমন আমরা বর্গ কিলোমিটার লিখি বর্গ স্কোয়ার, সিমিলারলি ভেরিয়েন্সের ক্ষেত্রে ইউনিটটা হবে কিন্তু ডলার থাউজেন্ড স্কোয়ার। হ্যাঁ, বা যদি টাকা থাকে টাকা স্কোয়ার, মাইল থাকলে মাইল স্কোয়ার, মার্কস থাকলে মার্কস স্কোয়ার। ওকে, তো যে ইউনিট থাকবে তার স্কোয়ার হবে ফর ভেরিয়েন্স, ঠিক আছে, অনলি ফর ভেরিয়েন্স। দেন উই ইফ উই রুট দ্য ভেরিয়েন্স, ওকে, আমরা যদি ভেরিয়েন্স কে রুট করি তাহলেই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পেয়ে যাব। সো ভেরিয়েন্স ইকুয়াল টু দিস, এস স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 19.505। এখন যদি আমরা রুট করি, এস ইকুয়াল টু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, দিস ইজ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, সো এস ইকুয়াল টু রুট ওভার 19.505. Then we will get our required standard deviation. This is 4.416. তো যদি আমরা স্কোয়ার করলাম, তো স্কোয়ার করলে সরি রুট করলাম, তাহলে স্কোয়ার রুট কেটে গিয়ে তার যে ভেরিয়েন্সের যে 1000 স্কোয়ার ছিল সেটা কিন্তু আবার স্কোয়ার কাটা গিয়ে শুধুমাত্র 1000 থেকে যাবে। সো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ইউনিট নর্মাল হবে, এটা আর স্কোয়ার হবে না, এত 1000। বুঝা গেল? জি স্যার। ওকে, then we go for coefficient of variation. So coefficient of variation simple, আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম কিভাবে পাওয়া যায়। আচ্ছা, so this is the formula of S and X bar. So if you divide standard deviation by sample mean বা population mean, তাহলেই কিন্তু আমরা coefficient of variation পেয়ে যাব। So for sample small s divided by x bar into 100,
এটা হলো তার ফর্মুলা। এটাকে পার্সেন্টেজে লেখা হয়, দ্যাটস ওয়াই 100 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করা হয়। দেন if we put the values of a standard deviation 4.416 and mean is 23.06 and multiplied by 100, then we will got 19.15%. এই হলো আমাদের কোফিশিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন। বোঝা গেছে? জি স্যার, পারবেন? ইনশাল্লাহ পারবো। তো আমি সব শিট আপনাদের দিয়ে দিছি। আমি আমাদের ক্লাস আজকের মতো এখানেই শেষ। এখন দেখেন কারো কোনো আজকের ক্লাস রিলেটেড কোনো প্রবলেম আছে কিনা। তারপরে আমি আপনাদের পরীক্ষার সিলেবাস বা একটু শর্ট বলে দিব, ঠিক আছে, যাতে আপনারা পরীক্ষায় লিখতে পারেন। আজকের ক্লাস নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে বলেন, আর না থাকলেও বলেন। না স্যার, নাই, ঠিক আছে। পারবেন তো নাকি? ওকে। এখন হচ্ছে যে আমাদের আমি যেসব শিট দিয়েছি সেগুলো আসলে সবাই পেয়েছেন। না পেলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন, আমি দিয়ে দিব, হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিতে পারি। হ্যাঁ, আমরা তো গ্রুপে দিয়ে দিছি। তারপরও আমি আবার দেখাচ্ছি। আহ suppose- তো দেখেন, আচ্ছা আপনাকে সিলেবাসটা লিখি আমি, হ্যাঁ। তো মিড টার্ম সিলেবাস। সো নর্মালি আপনাদের টোটাল মার্কস ইকুয়াল টু 25। ওকে। সো আপনাদের 4টা কোশ্চেন আসবে। 1 নম্বরে বা 1 নম্বরে থাকবে হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু স্ট্যাটিস্টিক্স প্লাস, হ্যাঁ, গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন। দিস ইজ ইকুয়াল টু আপনাদের মেবি 1 নম্বরে থাকবে 10, 10 নাকি 9, মেবি 10। ওকে। দেন নাম্বার 2, সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি। সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মানে হলো কি, মিন, মিডিয়ান, মোড, ঠিক আছে, এগুলো। তো এখান থেকেও থাকবে 7.5। আর দেন হচ্ছে 3 নম্বর পড়বো আমরা ডিসপারশন। সেখানে আমরা পড়েছি কি, রেঞ্জ, ভেরিয়েন্স, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। ওকে। তো এখানে থাকবে হবে 7.5। আর এখানে 4 নম্বরে আমরা দিব দুটার সংমিশ্রণ, হ্যাঁ, সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি অ্যান্ড ডিসপারশন। সেই দুইটা মিলে আবার 7.5। আপনাদের 1 নম্বরটাকে অবশ্যই অ্যান্সার করতে হবে, আর বাকি 3টা থেকে যে কোনো 2টা অ্যান্সার করতে হবে, ঠিক আছে। আর কোশ্চেন ফরম্যাট এরকম, হ্যাঁ, সরি, A নাম্বার প্লাস B নাম্বার। তো A নাম্বারে থাকবে থিওরি, থিওরি প্লাস B নাম্বারে থাকবে ম্যাথ। ওকে। সবগুলোর জন্যই সেম, কপি পেস্ট পেস্ট পেস্ট। তো দেখা গেল যে যদি এটুর 10-এর মধ্যে দেখা গেল যে 5 নম্বরে থিওরি আর 5 নাম্বার দাও। আর যদি এরকম
7.5, তাহলে 2.5 হলো থিওরি আর 5 হলো ম্যাথ। এখানেও 2.5 হলো থিওরি, 5 হলো ম্যাথ। এখানেও 2.5 হলো থিওরি, 5 হলো ম্যাথ। ঠিক আছে। তো এখন আমরা কি কি থিওরি পড়িয়েছি আর কি কি ম্যাথ পড়েছি সেগুলো আমরা একটু দেখাচ্ছি। তো আমরা প্রথমে, হ্যাঁ সেটা না, ত্রিপুরীর জন্য। ওকে, হ্যাঁ, তো আমি এই শীটটা দিয়ে দিয়েছি, আপনারা এখান থেকে থিওরি হিসেবে যেটা পড়বেন, ঠিক আছে, স্ট্যাটিস্টিক্স, হোয়াই স্টাডি স্ট্যাটিস্টিক্স, অ্যাপ্লিকেশন অফ স্ট্যাটিস্টিক্স। দেন পড়বেন টাইপ অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, সরি না, পপুলেশন, স্যাম্পল, অ্যান্ড হোয়াই ইউ নিড টু টেক স্যাম্পল। অ্যান্ড ডাটার মধ্যে পড়বেন প্রাইমারি ডাটা, প্রাইমারি ডাটা অ্যান্ড সেকেন্ডারি ডাটা, এটার উপকারিতা অপকারিতা এগুলা পড়বেন। সেটা হলো প্রথম শীট থেকে, এগুলা পড়বেন, অনেক কিছু হয়তো থাকবে ভিতরে, আপনারা এগুলা পড়বেন। বোঝা গেল প্রথম টপিকস থেকে? জি স্যার। ওকে, দেন সেকেন্ড টপিকস মানে আমি ডাটা প্রেজেন্টেশন দিছিলাম। তো এখানে আমাদের ছিল চার্ট এবং টেবিল। আমরা ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল তৈরি করেছিলাম এবং বিভিন্ন ধরনের চার্ট তৈরি করেছিলাম। তো এখানে আসলে শর্ট বলে কিছু নাই। এখানে দুইটা জিনিস হতে পারে, হ্যাঁ, যে একটা ডাটা দিয়ে দিছি অথবা সেখান থেকে আপনাদের ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল, এই টেবিলটা তৈরি করতে হবে, এটা হতে পারে। অথবা এই টেবিলটা দিয়ে দিছি আপনাদের গ্রাফ, যেমন হিস্টোগ্রাম বা ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ অথবা ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন আসতে পারে। অথবা দেখা গেল যে এইরকম একটা দিয়ে দিছি ডাটা, সেখান থেকে আপনাদের পাই চার্ট অথবা বার চার্ট ড্র করতে হতে পারে। ঠিক আছে, এখানে তিনটাই অপশন। একটা ডাটা দিয়ে দিলাম, ডাটা থেকে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন তৈরি করেন, আবার ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন থেকে হিস্টোগ্রাম, ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ বা কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ তৈরি করেন। অথবা ডাটা দিয়ে দিলাম, সেখান থেকে পাই চার্ট বা বার চার্ট ড্র করতে হবে। তো এরকম থাকলে যে কোনো একটা এক ধরনের থাকবে, সেখান থেকে আপনি 5 মার্কস অ্যান্সার করতে পারবেন। বুঝা গেল? সো প্রথম টপিকস এর থিওরি আর এই টপিকস বা কি বলেন শিটের বলতে পারেন, এখান থেকে পাস। তো এই হলো আমাদের 1 নম্বরে 10 মার্কস। ঠিক আছে। দেন হচ্ছে সেকেন্ড, যেটা আছে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি। সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিতে আমরা কি কি পড়েছিলাম? সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিতে আমরা রডারের জন্য এখানে থিওরি হিসেবে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, আপনারা যেটা পড়বেন, মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি এর কি ইম্পর্টেন্স, ইম্পর্টেন্স গুলা কি কি, এক। দেন হচ্ছে এই প্রপার্টিস অফ অ্যারিথমেটিক মিন। তারপর মিডিয়ানের হচ্ছে প্রপার্টিস, প্রপার্টিস মানে হলো অ্যাডভান্টেজ। ওকে, অ্যাডভান্টেজ অফ মোড অ্যান্ড ইউজ অফ জিওমেট্রিক মিন। তো এই 4টা থিওরি পড়বেন, আশা করি আপনারা এখান থেকে কিছু কমন পেয়ে যাবেন। এবং এখানে যেটা থাকবে অঙ্ক, অঙ্ক অর্থাৎ আমরা যে র ডাটার জন্য যেসব মিন মিডিয়ান মোডের ফর্মুলা দেখাইছি সেগুলো থেকে আসবে। হ্যাঁ, কোথায়, হ্যাঁ, সেখানে আমাদের র ডাটার জন্য মিন মিডিয়ান মোড, জিওমেট্রিক মিন বা ওয়েটেড মিন, এই যে 5টা ফর্মুলা শেখাইছি, সেখান থেকেই সবই হয়তো না আসতে পারে, বাট মিন মিডিয়ান মোড, জিওমেট্রিক মিন এবং ওয়েটেড মিন এগুলো শেখাইছি, এখান থেকেই দেয়া হবে। সো এখানে থিওরি থাকবে 2.5 আর ম্যাথ 5। দেখা গেল যে এক সবই চাইলাম, এক এক করে দিলাম, ষোলো ডাটা দিলাম, মিন বের করেন, মিডিয়ান বের করেন, মোড বের করেন, জিওমেট্রিক মিন বের করেন, 5 মার্কস। বুঝা গেল? তো দিস ইজ শীট নাম্বার 3 বা চ্যাপ্টার 3।
দেন আমরা যাচ্ছি ডিসপারশন। ডিসপারশন এই শীট আমি দিয়ে দিছি। তো এখানেও আপনারা থিওরি হিসাবে পড়বেন যে ইম্পর্টেন্স অফ মেজার্স অফ ডিসপারশন, তারপরে ভেরিয়েন্স এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ইউজ, কই এই যে এখানে ইউজ, আর দেন কোফিশিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন এর ইউজ, হোয়েন টু ইউজ সিবি বা কোফিশিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন। এই হলো শর্ট, এই হলো থিওরি। এখানেও আমরা ডাটা নিয়ে আপনাদের রেঞ্জ বের করা, মিন ডেভিয়েশন বের করা, ভেরিয়েন্স বের করা, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করা এবং কোফিশিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বের করা দেখাইছি লাস্ট ক্লাসে। যারা ছিলেন আশা করে দেখেছেন, বা না দেখলেও দেখবেন। তাই এরকম ডাটা দিয়ে দেবো 5-7টা, সেখান থেকে আপনাদের রেঞ্জ, ভেরিয়েন্স বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা কোফিশিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বের করতে হবে। সেখানেও থিওরি হলো আপনাদের 2.5 এবং ম্যাথ হলো 5। আর সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি যেটা, সরি, সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি এবং ডিসপারশন 4 নম্বরে। 4 নম্বর হলো আমরা যেটা বললাম একটা, না এটা না, আপনাদের এটা এটা বলেই দেই যে এইরকম একটা ডাটা দেয়া থাকবে। সাপোজ এটা আমরা যদি বাদ দেই, এরকম ডাটা দেয়া থাকবে। এখান থেকে আপনাদের মিন, ভেরিয়েন্স, ডেভিয়েশন বা কোফিশিয়েন্ট ভেরিয়েশন বের করতে হবে। 4 নম্বরে এইটা থাকবে, এখানে কোনো থিওরি থাকবে না। ঠিক আছে, এরকম একটা অঙ্ক দেওয়া থাকবে। ও মানে আসবে, বাট হুবহু যেটা আসবে এমন কিন্তু না, আমরা যেটা করলাম সেটা নাও আসতে পারে, বাট এই ধরনেরই আসবে। নিয়ম হচ্ছে যে আপনাদের হয় মিন, ভেরিয়েন্স বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, অথবা মিডিয়ান, অথবা ভেরিয়েন্স, অথবা মোড, অথবা ভেরিয়েন্স বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা কোফিশিয়েন্ট ভেরিয়েশন চাইতে পারে। সো একটা ডাটা দিব এই গ্রুপ ডাটার জন্য, এই জিনিসগুলা বের করতে হবে। সবই চাবো না, দেখা গেলো যে কোনো দুইটা চাইতে পারি। দেখা গেলো 1 নম্বরে এ নাম্বার হয়তো বা মিন চাইলাম, বি নাম্বারে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন চাইলাম, এ নাম্বারে মোড চাইলাম, বি নাম্বারে ভেরিয়েন্স চাইলাম, এরকম হতে পারে। তাহলে বোঝা গেল 4 নাম্বার। জি স্যার। তাহলে এই হলো আপনাদের মোটামুটি মিড টার্মের সিলেবাস। ঠিক আছে, নেক্সট শনিবারে আমি ছুটিতে যাচ্ছি, ক্লাস হবে না। যদি তারপরও আপনাদের কোনো প্রবলেম থাকে, যেহেতু আপনারা 1 সপ্তাহ সময় পাচ্ছেন পড়ার, পড়ে ফেলবেন। আপনাদের পরীক্ষা কিন্তু 18 তারিখে। ঠিক আছে, আমার পরীক্ষা। সো আজকে হলো 5 তারিখ, 5 তারিখ থেকে 18 তারিখ পর্যন্ত অনেক সময়, আপনারা একটু একটু করে দেখবেন, ভিডিও দেখবেন, প্র্যাকটিস করবেন। কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। হ্যাঁ, যে কোনো সময় আপনার ট্রাই করবেন, যে অঙ্ক করতে গিয়ে দেখা গেলো যে আটকে গেছেন, তাহলে স্যারকে ফোন দিয়ে দিবেন যে স্যার এটা একটু বুঝাই দেন। আর যদি কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে অবশ্যই আমি আপনাদেরকে বুঝাই দেবো। বাট আপনি যদি না চান তাহলে তো আমি বুঝাতে পারবো না। তারপর আমি ভিডিও দিয়ে দিচ্ছি, আবার এগুলোও দিয়ে দিচ্ছি, এবং আশা করি কারো কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না। ঠিক আছে, তো বলেন, কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার গত ক্লাসে মানে যতগুলা ক্লাস ছিল স্যার ওইগুলার মানে সবগুলা প্লে লিস্ট স্যার ইউটিউবে করা হয়েছে স্যার, মানে ওইগুলা করা হয়েছে মানে ওইগুলা সিরিয়ালটা যদি পেতাম স্যার ভালো হতো, কারণ আমরা লিঙ্ক স্যার পেয়েছি মানে ক্লাস করার শেষে পেয়েছি। এখন এখন ওটা আবার স্যার ওটা মানে অনেক মানে খুঁজে পেতে অনেক ই হয়তো স্যার, সেজন্য বলতেছিলাম যে ওরা যদি কোনো প্লে লিস্ট করা থাকতো ভালো হতো। আচ্ছা, আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমার যে 4টা ক্লাস, 4টা ক্লাসের লিঙ্ক গুলো আপনি একসাথে চাচ্ছেন, এই তো? জি স্যার। ওকে, নো প্রবলেম, আমি সিরিয়ালি দিয়ে দেবো। মাসুদ সাহেবের সাথে যেহেতু আমার কন্ট্যাক্ট আছে, ওনাকে আমি 4টা সিরিয়ালি দিয়ে দেবো। তো আপনারা ভিডিও গুলো দেখে নেবেন। ঠিক আছে, অথবা মাসুদ সাহেবও দিতে পারবে, কারণ ওনার সাথে তো আমার বেশি কন্ট্যাক্ট হয় নাই, শুধু ক্লাস লিঙ্ক আর ভিডিও লিঙ্কে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, তো উনিও দিতে পারবে। 3টা লিঙ্ক ওনার কাছে দেওয়া আছে। আমি যেমন আপনাদের দেখাতেই পারি। ঠিক আছে, মাসুদ সাহেবের সাথে এই যেটা হলো ক্লাস লিঙ্ক 3। ঠিক আছে, তারপরে এই যে সেকেন্ড ক্লাস লিঙ্ক, আর এই যে ফার্স্ট ক্লাস লিঙ্ক, এই হলো ওনার সাথে। আর শিট গুলো ওনাকে দেওয়া আছে, এটা প্রথম ক্লাসের শিট, এটা বইয়ের শিট। ঠিক আছে, এটা হলো সেকেন্ড ক্লাসের শিট। আর এখন যে শিট গুলো পড়াচ্ছে সেটা হলো সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি অ্যান্ড ডিসপারশন।
তো এগুলো ওনাকে সিরিয়ালি দেওয়া আছে, উনি চাইলেও সিরিয়ালি দিতে পারে, কোনো সমস্যা নাই, আমি আপনাদের সিরিয়ালে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে? আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ওকে, আচ্ছা, না থাকলে তাহলে আমাদের এখানেই আজকের মতো পড়াশোনা শেষ। কারো কোনো প্রশ্ন হলে আমার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ঠিক আছে তাহলে, সবাই থেকে ভালো থাকেন, সবাইকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম।